Welcome to Makkaligagi Shikshana Online YouTube channel. So in the science we can start a biology chapter, that is first chapter from the biology, life process. Life process. So from this chapter we have to first discuss about the basic introduction for the life process. Second, we have to understand some of the topics like what is the meaning of nutrition, then different types of nutrition, then example for the different types of nutrition, then human alimentary canal, that is diagram of human alimentary canal, human alimentary canal or human digestive system. Next, we have to understand the transportation of food substances from the one part of the body to the other, that is a circulatory system. Next, respiration means how the glucose or food is break down inside the body of humans. Next, how to remove the waste by means of excretion. We have to understand the meaning of excretion as well as excretion in case of both plants as well as animals. So now we can continue about the first point, that is a basic introduction for the life process. Remember, life process means to say something is alive, means so something is alive we can confirm either by looking at the breathing, whether the organism is breathing, or they show respiration, or they show movement, or maybe a ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ they have to produce their young ones, either plants or animals, if they produce or reproduce young ones. So by looking at all these phenomena we can consider the organism is still alive, ಅಂದರೆ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ process we can easily justify something is alive or maybe dead. So next, in case of life processes, we know that first point about nutrition, that means it is the process of obtaining the food, it is the process of obtaining the food required for growth and development. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ದ process of obtaining or gaining the food which is required for the growth and development of an organism, that is called nutrition. So we know that some of the organism obtain the food from the outside the body. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಔಟ್ಸೈಡಿನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಅಮೀಬಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಾ, ಯೂಶುವಲಿ ಅಮೀಬಾ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ unicellular organism. They are called unicellular organism. They have only one cell. One cell can perform all these functions. That's why amoeba obtain the food from the outside the body. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಯೂಶುವಲಿ ಅಮೀಬಾಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಫೂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ, PSUDOPODIA. ಸೂಡೋ ಅಂತಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಪೋಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೀಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಫುಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಈ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಅಮೀಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಮೀಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸನ್ನು ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ಈ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ದೇ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೀಬಾ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫುಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಈ ವೇಸ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಇದು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ದೇ obtain the nutrition from the food outside the body. Best example amoeba, they are called unicellular organism. Other like Chlamydomonas ಅಂತ ಇದೆ, Chlamydomonas or Euglena, Chlamydomonas, all are example for the, they are called unicellular organism. They obtain the food outside the body. Next, some of the organism they take in food and they digest the food inside the body. Best example, all multicellular organism, that includes plants as well as animals. Like human beings, we take inside the food and the food is digested inside the stomach or intestine, and we absorb the nutrients and we excrete the waste. That's why we require more number of cell, and those cell have different organ perform the particular function. ಅಂದರೆ ಅಮೀಬಾಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಈ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆರ್ಗನ್ ದಟ್ ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಫುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಿಡ್ನಿ. Kidney is useful for the removal of the waste. Likewise, we have a billion cells because to perform the different activity in our body. So we take inside the food and it should be digested and also should be absorbed and also transport and also excrete the waste from our body. Got it? So likewise, some of the organism take inside the food, some they draw the food from the outside the body. Next, some of the other kinds of organism is there, they do not kill or harm the other animals or plants, but they obtain the food. For example, tapeworm, ಜೇನುತುಳ ಏನಿದೆಯೋ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ ಆರ್ ಲೂಕ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾವೆ ಇವು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ these are called parasites. These are called parasites ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೀಚ್, ಜಿಗಣೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ, ಈ ಲೀಚು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ವುಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ದೇ obtain the food and they do not kill or harm the other organisms they found inside the body. They are called parasites. Parasites means they found living inside the body and they draw the food from our body. Similarly, some of the organisms is there like bread mold. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ನ ತಂದಿಟ್ರೆ
ಸೊ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವೋ ಅದು ಫಂಗೈ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಂಗೈ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಗೈ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಂಗೈ ಗ್ರೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಲು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಫಂಗೈ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಬೈ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇವು ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸು ಯಾವುದು ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವನ್ನ ತಿಂದು ಇವು ಬದುಕ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಐದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಫಂಗೈ ಇರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮಶ್ರೂಮ್. ನಾವು ಅಣಬೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ? ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೊಳ್ತೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವು ಡೆತ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫುಡ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಡ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫುಡ್ನ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊತೀವಿ, ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಫುಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅಮೀಬಾ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡ್ರಾಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತವೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೌಚಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಹಂಗೆ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. So next we can move for types of nutrition. Usually we have two types of nutrition. One is autotrophic nutrition. So second is heterotrophic nutrition. First one is autotrophic, second is heterotrophic nutrition. Listen here. Autotrophic nutrition means the organism which obtain their food itself by using the raw materials like sunlight, carbon dioxide, water. They are called autotrophic nutrition. Best example, all the plants they prepare their own food along with some of the algae as well as bacteria. So bacteria, these are the best example for the autotrophic nutrition because they obtain their food themselves. Next, heterotrophic means these are the kind of organism they depend upon the other organism directly or indirectly for their food. They are called heterotrophic nutrition. Example bandu all the animals including human beings. All the animals including humans also example for the heterotrophic nutrition. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐದರ್ ವಿ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಫುಡ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ autotrophic nutrition. Heterotrophic means these are the organism which depend upon the either plants or other animals for their food. They are called heterotrophic nutrition. Now we can move for how the plants prepare their own food in the presence of sunlight or chlorophyll. So we look at here, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೀಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಆದರೆ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ kidney shaped cells. They are called God cells, and it is covered by, look at here, kidney shaped cells. It is covered by a cell or wall. It is called epidermal cell anta. It is called epidermal cell. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್, GUARD, ಗಾರ್ಡ್.
CEL ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಈ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಈ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. CHLOROPLAST ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಫುಲ್ ಹತ್ರ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹೌ ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, CO2ನ ತಗೊಳ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್. ದೆನ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅವು ಓಟನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ, ಅದೇ ಥರನೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ಕಿಂದ CO2ನ ತಗೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ದಿಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದರ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ photosynthesis. The phenomenon is called photosynthesis. Photo ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Synthesis means to prepare the food. So plants use carbon dioxide, that is 6 CO2 plus 12 H2O. Then I will write here, they will give glucose C6 H12 O6 plus 6 O2 plus 6 H2O ಇದೆ. It is the balanced chemical equation to show the process of photosynthesis. In the exam they will ask for 2 marks. How? Draw or mention the balanced chemical equation to show the process of photosynthesis. You should mention 6 CO2 plus 12 H2O give rise to C6H12O6. It is glucose, 6 O2 oxygen, 6 H2O water. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, in the exam they ask mention the raw materials ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸೊ ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆರ್ ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ CO2 ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಥ್ರೂ ದ ರೂಟ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಸೈಲಮ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಒಂದು ಗ್ಸೈಲಮ್, XYLEM. ಇದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಲಿ ರೂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಸೈಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರನ ವಾಟರ್ನ ತಗೊಳ್ತವೆ. ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಸೈಲಮ್ ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಳ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಬೇಕು, CHL ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬರ್ದೇವಾಗಲೇ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ತಿನ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, THYLAKOIDS ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್.
ಈ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಲೈಟ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ, SL H mu ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ H ಮತ್ತು O ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ CO2 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ Hನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಚ್ is stored in the plants, especially in the leaves. Okay, once again, plants require 4 raw material to prepare the food. One is carbon dioxide, they absorb from the atmospheric air. Second point, they require water, they absorb water from the soil through the root, through the xylem. Next, chlorophyll is present in the chloroplast of the stomata, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Second point over. Third point, reduction of carbon dioxide to give carbohydrate, they also called as glucose. So these are the 3 steps involved in the process of photosynthesis. Now we get the glucose. It is stored in the stomata or leaf and it can be transported to all the parts of the plant through the food conducting tissue. They are called phloem, PHLOEM. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ಲೋಯಮ್ಮು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಲೀಫಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ xylem ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ xylem ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಟ್ ಟು ದ ಲೀಫ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಂತು, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು O2 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ O2 ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಚಿಕ್ಕದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ O2 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಇಂದನ CO2 ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ವಾಟರ್ನ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾವೋ ಅದರಲ್ಲಿ 2% ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 98% ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೀಫ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ CO2 and give out O2 by the process of diffusion. To understand the meaning of diffusion, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಈ ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಈ ಮೂಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪು ತುಂಬ ದೂರ ಇರ್ತವೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದನ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕಲ್ಲಿ CO2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ CO2 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ CO2 ನಮ್ಮ ಏರಿಂದನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು. ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲೀಫ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ by means of diffusion. So this is the way how plants prepare the food by means of photosynthesis. Okay, so next some of the activity they given in our textbook, that is show how you can prove that plants they prepare starch or glucose. Then similarly why chlorophyll is required, and finally why plants require CO2. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಚನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ CO2 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.